کیا آپ جانتے ہیں کہ چین نے ایک ایسا طیارہ تیار کر لیا ہے جو میدان جنگ میں کسی برقی معجزے سے کم نہیں؟ یہ کوئی عام لڑاکا طیارہ نہیں، بلکہ اڑنے والا ایک ایسا کمانڈ سینٹر ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور دشمن کے چھپے ہوئے جہازوں تک کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی حالیہ پروازوں کی تصاویر ابھی چند دن پہلے ہی منظر عام پر آئی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چین کے اس نئے اور انتہائی خوفناک طیارے KJ-3000 کی، جو خطے کی فضائی طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دوستو، تصور کیجئے کہ آپ ایک بہت بڑے جنگ کے میدان میں ہیں۔ آپ کے پاس طاقتور سپاہی ہیں، تیز ترین گھوڑے ہیں، مگر آپ کو اندھیرے میں لڑنا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ دشمن کہاں چھپا ہے، وہ کدھر سے حملہ کرے گا۔ اب تصور کیجئے کہ آسمان پر ایک آنکھ نمودار ہو جائے جو سارے میدان کو روشن کر دے، جو دشمن کی ہر حرکت کو نوٹ کرے اور آپ کے سپاہیوں کو بتائے کہ کب، کہاں اور کیسے وار کرنا ہے۔ چین کا یہ KJ-3000 دراصل وہی آسمانی آنکھ ہے، اور یہ آنکھ اب پوری طرح کھل چکی ہے۔ یہ طیارہ کوئی عام جاسوس طیارہ نہیں ہے، یہ ایک ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی AWACS ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ہوائی جہازوں کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ پوری فضائی جنگ کی کمانڈ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس نئے طیارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے پرانے بھائیوں KJ-2000 اور KJ-500 سے کئی زیادہ طاقتور اور جدید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑی گنبد نما چیز نصب ہے۔ یہ کوئی عام ریڈار نہیں، بلکہ ایک جدید ترین AESA ریڈار ہے جو ہر سمت 360 ڈگری میں مسلسل دیکھ سکتا ہے اور گھومنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ KJ-3000 کی سب سے بڑی طاقت اس کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ طیارہ چین کے بڑے فوجی کارگو طیارے Y-20 پر بنایا گیا ہے۔ Y-20 کو آپ چین کا C-17 گلوب ماسٹر سمجھ لیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک ایئر لفٹر ہے جس میں بہت زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے اور سب سے اہم بجلی پیدا کرنے کی طاقت بھی۔ اتنی بجلی اس لیے چاہیے کہ اس میں لگا ہوا ریڈار اور دوسرے سینسرز بے پناہ توانائی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنی زیادہ توانائی اتنی ہی دور اور صاف نظر۔ یہ وہی طیارہ ہے جس کی پروازوں کی تصاویر دسمبر 2025 میں لی گئیں۔ ان تصاویر میں طیارہ پیلے رنگ کے پرائمر کوٹ میں نظر آیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی جانچ ابھی جاری ہے، مگر ان تصاویر میں ایک اور اہم چیز بھی نظر آئی۔ اس کی نوز کے قریب ایک ریفیولنگ پروب لگی ہوئی تھی، یعنی یہ طیارہ ہوا میں ہی دوسرے ٹینکر طیارے سے ایندھن بھر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کئی گھنٹے بلکہ دنوں تک آسمان میں رہ سکتا ہے اور مسلسل نگرانی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین اب اپنے دشمنوں پر 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن نظر رکھ سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات نوٹ کرنے کی ہے۔ KJ-3000 میں جو انجن لگے ہیں وہ چین کے خود ساختہ WS-20 ہائی بائی پاس ٹربو فین انجن ہے۔ یہ انجن نہ صرف زیادہ طاقتور ہیں بلکہ ایندھن کی کھپت بھی کم کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بجلی پیدا کرنے کی بہتر صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پوری طرح ایک دیسی طیارہ ہے جس میں کوئی پرزہ باہر سے نہیں آیا۔ یہ چین کی ایرو اسپیس انڈسٹری کی خود انحصاری کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چین کے پاس جو بڑا AWACS طیارہ تھا وہ KJ-2000 تھا، جو روس کے IL-76MD طیارے پر بنایا گیا تھا۔ IL-76MD ایک پرانا طیارہ ہے اور اس کی تعداد بھی محدود تھی۔ نتیجتاً چین صرف 4 KJ-2000 طیارے بنا سکا۔ یہ تعداد کبھی بھی چین کی وسیع تر خواہشات کے لیے کافی نہیں تھی، لیکن اب Y-20B کی بدولت جس کی پیداوار بڑی تعداد میں ہو رہی ہے، چین اپنے AWACS بیڑے کو بے تحاشا پھیلا سکتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان اور ہندوستان سمیت پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی فضائی طاقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ہے 5ویں جنریشن کے اسٹیلتھ طیاروں کا۔ امریکہ کے پاس F-22 اور F-35 ہیں، چین کے پاس J-20 اور J-35 ہیں، روس کے پاس Su-57 ہے، اور ہندوستان بھی اپنا MK بنا رہا ہے۔ یہ طیارے دشمن کے ریڈار کو چکما دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر KJ-3000 یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ انہیں چھپنے نہیں دے گا۔ اس میں جو جدید AESA ریڈار ہے وہ ممکنہ طور پر کم فریکوینسی والی لہروں کو استعمال کر کے اسٹیلتھ طیاروں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی طیارے کو مخصوص ریڈار لہروں سے چھپانے کا نام ہے، مگر ہر فریکوینسی سے نہیں۔
KJ-3000 इन कम फ्रीक्वेंसी वाली लहरों का इस्तेमाल करके स्टेल्थ तैयारों को ढूंढ सकता है और फिर अपने लड़ाका तैयारों या ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों को उनका हदफ दे सकता है। एक फ्रांसीसी मैगज़ीन रेड्स एविएशन के मुताबिक इस रेडार की रेंज आम अहदाफ के लिए 600 से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है और ये बैक वक्त 100 से ज़्यादा अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। यह अदाद व शुमार इसे दुनिया के ताकतवर तरीन फ़ज़ाई रेडारों में शामिल करते हैं। लेकिन सिर्फ फासला ही अहम नहीं बल्कि मयार भी अहम होता है। KJ-3000 की जो तस्वीर सामने आई हैं इनमें तैयारे की दुम पर एक नया बल्ज और जिस्म पर इजाफी एंटीना नज़र आए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये ना सिर्फ रेडार बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और मवासलाती निज़ाम का भी मरकज़ है, यानी ये दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को पकड़ने, उसे जैम करने और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने का काम भी कर सकता है। और ये सबसे अहम नुक्ता है, KJ-3000 सिर्फ पता नहीं लगाता बल्कि वो पूरी जंग की हिदायतकारी करता है। तसव्वुर कीजिए कि J-20 जैसा स्टेल्थ तैयारा दुश्मन के इलाके में घुस रहा है, अगर वो अपना रेडार ऑन करेगा तो इसका पता चल जाएगा, मगर अब KJ-3000 पीछे महफूज फासले से इसे हदफ की मालूमात फ्राहम करता रहेगा और J-20 खामोशी से अपने मिसाइल दाग सकता है। इसे अंग्रेज़ी में नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर या सेंसर फ्यूजन कहते हैं। मतलब सीधा ये है कि हर तैयारा, हर मिसाइल और हर सेंसर आपस में जुड़ा हुआ है। चीन इस तस्वर को निज़ाम की जंग कहता है। इसमें कोई एक हथियार अकेला नहीं लड़ता बल्कि सारे हथियार मिलकर एक मशीन बन जाते हैं। KJ-3000 इस मशीन का दिमाग है। ये सैटेलाइट से डाटा लेता है, ड्रोन से डाटा लेता है, ज़मीनी रेडार से डाटा लेता है और फिर इस सब को मिलाकर मैदान जंग का एक मुकम्मल नक्शा तैयार करता है और इसे ज़रूरतमंद इकाइयों तक पहुंचा देता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिकी पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर जनरल कीनीथ विल्सबाख ने 2022 में खुद एतराफ़ किया था कि चीन का KJ-500 J-20 तैयारों को इतनी बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल फ्राहम कर रहा है कि वो मुतासर हुए बगैर ना रह सके। अब तसव्वुर करें कि अगर KJ-500 ऐसा कर सकता है तो KJ-3000 क्या करेगा। लेकिन सिर्फ तैयारा बनाना काफ़ी नहीं, इसे चलाने के लिए भी बेहतरीन अमले की ज़रूरत है। तरबियत याफ्ता पायलट, हसास ऑपरेटर्स और बेहतरीन हिकमत अमली, इस शोबे में चीन अभी भी अमेरिका से पीछे हो सकता है, लेकिन चीन की रफ्तार और आज़म को देखते हुए ये खला जल्द पुर हो सकता है। एक और दिलचस्प पहलू इस तैयारे की बरामदात का है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को एवाक्स तैयारे फ्राहम किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम फ़ज़ाई बरतरी दिलाई। अब KJ-3000 की बरामद से चीन के असर और रसूख में मज़ीद इजाफा होगा। सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक इसे ख़रीदने में दिलचस्पी ले सकते हैं। इससे अमरीकी इजारादारी को एक और धचका लगेगा। चीन की दोहरी रफ्तार की पॉलिसी बहुत कामयाब नज़र आती है। एक तरफ वो KJ-3000 जैसे भारी और ताकतवर तैयारे बना रहा है तो दूसरी तरफ KJ-500 और नए KJ-700 जैसे दरमियाने और हल्के तैयारों की बड़ी तादाद में पैदावार जारी है। ये एक ऐसी फ़ज़ाई निगरानी का जाल है जिससे निकलना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक तैयारा पूरे खित्ते की जोग्राफियाई सियासत को तब्दील कर सकता है। KJ-3000 महज एक मशीन नहीं, ये चीन की बढ़ती हुई तकनीकी सलाहियतों और इसके इलाकाई अज़्म का आईनादार है। यह हमें बताता है कि जदीद जंगों में सिर्फ तोप और गोले नहीं बल्कि मालूमात और तेज़ रफ्तारी से फ़ैसले करने की सलाहियत सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपको मालूम है कि 1990 की दिहाई में चीन ने इसराइल से एवाक्स टेक्नोलॉजी ख़रीदने का मुआहदा किया था, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से ये मुआहदा मनसूख कर दिया गया। आज चीन खुद दुनिया की जदीद तरीन एवाक्स टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। ये कहानी आज़म और ख़ुद इनासारी की है। ये तैयारा जब मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा तो ये ना सिर्फ चीन बल्कि पूरे खित्ते की दिफाई हिकमत अमलियों को बदल देगा। जनूबी चीन समंदर में चीन की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो जाएगी। जापान और जनूबी कोरिया को अपने फ़ज़ाई दिफाई हिकमत अमलियों पर नज़रसानी करनी पड़ सकती है। हिंदुस्तान को भी अपनी शुमाली और मशरक़ी सरहदों पर नए ख़तरात का सामना हो सकता है। अगर आपको ये तज़्ज़िया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपके ख्याल में इस KJ-3000 का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के पास क्या हथियार हैं। क्या F-35 वाकई इससे छुप सकेगा? क्या हिंदुस्तान के पास इसका कोई जवाब है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।